త్వరపడి రండి ప్రభు జనులారా, గుడిలో గంటలు మ్రోగినవి. త్వరపడి రండి ప్రభు జనులారా, హృదిలో దేవుని ఆరాధించగా, మదిలో యేసుని ఆహ్వానించగా. హృదిలో దేవుని ఆరాధించగా, మదిలో యేసుని ఆహ్వానించగా. రండి 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 పూజలు పాల్గొనరండి, రండి 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 పూజలు పాల్గొనరండి. క్రీస్తునందు దైవ ప్రజలారా, ఈరోజు దివ్యబలి పూజలో ఈ పరిశుద్ధ పాదవారపు రోజున ప్రార్థన చేయమడిగినటువంటి కుటుంబాల కోసం ప్రత్యేక విధంగా ప్రార్థన చేస్తూ వారిని దీవించాలని ఈ పేర్లు చదవటం జరుగుతుంది. ఫర్ గాడ్స్ మెర్సీ అపాన్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ Boga Maria Karun Kumar, Mass offered by Boga Arogya and family. Thanksgiving Mass for all the blessings upon family offered by Albin Reddy and Parina. Thanksgiving Mass for all the blessings received for good health to baby Sudharani and to take mother's feed properly, to continue the Lord's work as a intercessor offered by Tumma Maria Shaurilu. For good health of Gade Inna Reddy and God's blessing offered by Gade Inna Reddy and Lucy Rani. For good health of family members, for God's knowledge and wisdom of Kirti and David, and for business development offered by Bonagiri Innaya and Rosalina. For the salvation of Ramesh Kumar, for the gift of child to Rama, for good health to all family members offered by Gatreddy Jayamma, for gift of children to Usha and Sridhar, and for good marriage proposal to Bharat offered by Bharati and Sudarshan Rao. For Almighty God's protection upon all family members, friends and relatives, and all humanity from all diseases and virus offered by Kenneth Joseph Holt and family members. Mass offered by Vinod and Divya for blessings upon family and to get to permanent residence. For the departed soul of Amarlapudi Bhagyamma, Gregorian Mass offered by daughter Amarlapudi Leena and granddaughter Dr. Prafulla and Dr. Kamala. For complete deliverance from all the bondages of Lavanya and God, for God's leading, healing in her life in the Catholic faith offered by a devotee. For victory in court case and for God's blessings upon everything offered by Maria Sundari. For success in operation of Boreddy Slevamma offered by Boreddy Slevamma. Thanksgiving Mass for giving good health to Madalena and for God's blessings upon family offered by Chinnabattini, Samson Raju and Hemalata. Thanksgiving Mass for good health to Shauri Lamma, for special intention and for God's blessings upon family offered by Kakumanu Shaurilu. For good health and for God's blessings for good yield of crops offered by Tumma Anand Reddy and Sunita family. For good health, for spiritual growth, for God's knowledge to Manasiva studies, and for good job to Sandeep and Ratna Sri offered by Ganji Mary family. On remembrance of late Sri Ganji Premanand, 6th anniversary and God's blessing upon Ganji Mary, G. Prem Kumar, Aruna, Manshvi, Neha, Dasi Jyoti, Dasi Surinder Rao, Sandeep and Ratna, Sri offered by Ganji Mary family. Mass offered to Divine Mercy and Mother Mary for healing baby Valencia of 1st year and 7 months
suffering from blood cancer, and for God's grace upon her, offered by Dr. Regina. Mass offered to Sacred Heart of Jesus by Maria Joji for protection of his family and members and grandchildren, Arohi Mera Rihan Mansoore, Manviki from all evil spirits, for good health and good job for his daughter-in-law in USA. For good health of the family members, especially for Auntie Manika B. Kabai, offered by Divya. For removal of the bondage of drinking addiction for Lourdes Marianne, and for the development and growth of Divya's saris business, offered by Pushpa and Lourdes Maria. Through the intercession of St. Anthony, for peace and good health in the family of Banad Vinod, for support and guidance in Joshna's job, and blessings and protection of Austin. Through the intercession of St. Anthony, for peace and good health in the family of Polisetti Bala Swami, for the bright future of Kirti Akshita, offered by Arogya Mary and Swami. Pravalika team, for good health and for bright future of Chinta Gadda Velankani, Abhilash and Arunash, for the repose of the soul of Chintagadda Ramu and Avinash, for the repose of the souls of Talada Sushila and Tiananda Rao, for the good health and bright future of Shanti Kiran, Kranti Kiran, in thanksgiving and bright future of her grandsons, and for special intentions offered by Thuma Anthony Mary. For peace and good health in the family, offered by Regina. Mamata team, Mass offered by Shanti M. for a good marriage proposal to son Prashant. Mass offered Patima Joji Reddy for God's blessings in Aishwarya's marriage and for good crops. Mass offered by Prasanna Dhoni for the good health of family members and bright future of children. Mass offered by Prakash Rao for a new job for son and for good health and spiritual growth of family members. Mass offered by Joji Ratnam for a good marriage proposal of son and for his promotion and for the good health of family members. Mass offered by Isai Devamma for deliverance from all financial problems and for a new house. Mass offered by Kusuma Kumari for spiritual growth and the family members for good health and transfer to a better place. Mass offered by Sabita Nirmala for spiritual growth of the family members and for good health and for growth of the business. Mass offered by Regiti Tejamma for deliverance and for the good health of Monica and for Vasanti's safe delivery for their business. Mass offered by Thumma Prasad for good education of children, spiritual growth and for good health and family members and deliverance from financial problems. Mass offered by Sangra Ramesh and Pramila for sons Vinay Kumar, JEE Advanced Exam, Ajay Kumar Inter Education and Health of family members. For the good health of Anjaya and Shobarani, that the Lord heals Shobarani from diabetes and for the sale of land at good price and special intentions. Mass offer for good health of Mohan, Malesh, Kishan and peace in the family and for the release from all curses. Mass offered by Allam Anthony Reddy and Mamata for good health and knowledge of Emmanuel and Rian Anthony and also for blessings in career. For the Lord to bless all the plans and in achieving the dreams and goals. Mass offered by Madhuri and Aditya for good health and bright future, peace and family and for all intentions. Mass offered by Manjula Venkatesh for the blessing of children and for deliverance from all evil spirits, peace and unity between both. Mass offered by Jacob Ratnamala for good health and baptism for Vamshi, for job and marriage proposal and for good health of Divya and her family. Mass offered by Sudhir for God's
support and help in writing Andhra Pradesh government bank exam and also to get a good job in those exams. Thanksgiving for all miracles that God has done in Sheshu's health offered by Sudhir Gogulamudi. Thanksgiving for God's immense grace and for His grace on their marriage and for all financial supports for the marriage offered by M. Velankani Rani and Rajesh. Mass offered by M. Parvati to resolve all the problems, peace and unity in the family. Thanksgiving and for the repose of all the orphan souls offered by TVJ Mary. That the Lord bless Komal Patrick 7 years so that he can speak and for good knowledge. Leo Amruta offered by Rani Leo. Jyoti team. Thanksgiving and for good health and special intentions offered by Allam Balareddy Jyoti. Thanksgiving and for good health, special intentions and bright future for Nikhil offered by Pothureddy Bhaskar Reddy, Thomas Samma and Nikhil. For good health and of special intentions offered by Boyapati Jacinta. Thanksgiving and for good health and for special intentions by Allam Antonamma Lucas Reddy. For God's grace on the business of D. Ravi Kishore and Shriyasha Martin offered by P. Kumar and Prabhavati. For good health and blessings of Gade Celestian Reddy's family offered by Celestine Reddy and Jayamma. Thanksgiving for all the blessings received. For good health in the family, growth in the business, special intention for blessings on their sons Bala Satvik's attempt to go to Canada and the loan required to be approved. For the blessings Akil job through the intercession of Mother Mary offered by Golamari Balareddy Sunita and family. Kalpana team. For good health of P. Prabhakar. For good health of Basha Jyoti during pregnancy. For good health and safe journey of P. Varalakshmi. For a betterment job for P. Arun Tej. For good health and for her studies abroad with Divya Pranita. Mass offer for good health and all the intentions. Peace in the family by Allam Lourdu Reddy and Jayamma. For the departed soul of Gade Anthony Reddy and in thanksgiving for the blessings of a good job to Gade Rosemary offered by Gade Rajini. For Pooja to be healed from blood cancer through the intercession of Our Lady of Good Health. Thanksgiving offered by Uma and Srinivas Rao. To get a job in DSC offered by Kalpana. Pushpa Kumari team for safe delivery of Kodi Varalakshmi. Thanksgiving for completion MCA and for a good job offered by V. Lohita. For the good health of V. Annapurna, G. Anusha and V. Pushpa Kumari and for good health of B. Sunita Rani. Thanksgiving offered by N. Balaraju and family. Thanksgiving offered by V. Kiran Kumar and family. Tumma Shaurilu team. Thanksgiving offered by Tumma Maria Shaurilu and family members and for anointing and blessing for all Rosary group members, for good health and knowledge for the children and all other special intentions of the family. Mass offered by Tumma Bala Teresamma and Shaur Reddy for good health and knowledge to their children and for the departed souls of family members. Thanksgiving offered by Jadu Jayamma and Lourdu Reddy for good health and knowledge to the children and for the departed souls in the family. Thanksgiving offered by Allam Jaturatamma and family members for good health and knowledge and for peace in the children's families. Thanksgiving offered by Allam Jojamma family members for good health and for bright future to the children for all the departed souls in their family. Thanksgiving offered by Radham Ennamma and family members for God's blessings, the children's families, and for the gift of a child to Shaur Reddy and Manisha for the good health to Manisha. Thanksgiving offered by Tumma Inna Reddy and Kamala Mary
for peace in the family and for the family members to turn to the Lord and to be filled with the Holy Spirit. Thanksgiving offered by Singareddy Vijayareddy Ratnameri for the bright future and for the gift of children to Manisha, and good results in the MSc exam for Bala Vineet Reddy. Thanksgiving offered by Golla Marilina Reddy and for good health and the family and for the blessings to Inna Reddy in his job through the intercession of St. Anthony. Thanksgiving offered by Boyipati Sushilamma and blessing and for bright future to Teja, and that God should help him in his journey, and for the departed soul for family members. Thanksgiving offered by Ambati Chinnappa Reddy, Lalita Shaurilamma, Rishita, and for bright future to Rishita, and blessings on their crops, and for departed souls of the family members. Mega Varun team, thanksgiving offered by Madanu Karuna Prasad and Sandhya for love and peace in the family, and for good health to family members and departed souls of Anna Mary and all other souls in the purgatory. Mass offered by Pudulati, Jyoti, Raghava, Litisha and Gaman, for good health for all family members, for good knowledge and wisdom to Litisha and in her studies. Jyoti Reddy team, thanksgiving offered by Gollamari Bala Reddy and Sunita family, and for good health and success in the business, and for special intentions of the family members and blessings on Satvik and Akil in their studies and in their jobs. Thanksgiving offered by Pentareddy Pushpa Stephen and family for the blessings on Somya and Milton in their works and for good health. Thanksgiving offered by Pentareddy Swamya Sales and Milton Joseph family and for the new house registration and shifting. Jaya team, for the distribution of property and blessings of family members offered by Shantamma, for safe delivery of Navanita and for special intentions of Jovieli, and for good health and special intentions of Narasimhulu and Jia, for birthday blessings upon Sudharani as she is celebrating her 30th birthday. May God bless her abundantly and give wisdom to lead the family in God's way, offered by Gattireddy Jaya. Pita, Putra, Pavitratma Namamuna. Amen. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. క్రీస్తునాథుని యందు మిక్కిలిగా ప్రేమింపబడుతూ ఉన్నటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఈరోజు ప్రత్యేక విధంగా తల్లి అయినటువంటి తిరుసభ మనందరికీ కూడా మంచి అంశంతో ప్రజల యొక్క విశ్వాసాన్ని పెంచుతూ నిత్య జీవితము పొందటానికి మనం ఏమి చేయాలి? ఈరోజు ఒక యవనస్తుడు, ఒక ధన సంపద కలిగినటువంటి యవనస్తుడు యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి వచ్చి అడిగినటువంటి ప్రశ్నను మనము కూడా నిత్య జీవితంలో ధ్యానం చేస్తూ ఆ పరలోక భాగ్యాన్ని పొందాలి అని అంటే ఏమి చేయాలి అనేటటువంటి తలంపుతో ధ్యానం చేసుకుంటూ, మరి దివ్య బలి పూజలో అడిగినటువంటి కుటుంబాలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వారి విన్నపాలను దీవించమని, మరి ముఖ్యంగా ఈ దివ్య బలి పూజ ప్రజల యొక్క అవసరాలను, ఆలోచనలను మరి ఆశీర్వదించాలని ప్రార్థన చేస్తూ, యోగ్యమైనటువంటి రీతిలో పాల్పంచుకునే ముందు మనము కట్టుకున్నటువంటి పాపములను జ్ఞాపకం చేసుకుని యేసు ప్రభుని యొక్క క్షమాభిక్షను కోరుకుందాం. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుని చెంతను, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపము చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యకైన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బ్రతిమలాడుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయ చూపి మన పాపములను మన్నించి
మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. మహోన్నతమున మహాదేవునికి మహిమా మహిమా మహిమా, మహోన్నతమున మహాదేవునికి మహిమా మహిమా మహిమా, పుడమి పైన ఆయన ప్రజలకు శాంతి శాంతి శాంతి. పుడమి పైన ఆయన ప్రజలకు శాంతి శాంతి శాంతి. ప్రభుదేవా పరలోక రాజ ప్రియతమ తండ్రి సర్వశక్తుడా. ప్రభుదేవా పరలోక రాజ ప్రియతమ తండ్రి సర్వశక్తుడా. నిన్ను కొలిచేము స్తుతించేము, నీ ఘన మహిమను గానించేము. నిన్ను కొలిచేము స్తుతించేము, నీ ఘన మహిమను గానించేము. ప్రభు యేసు దైవ కుమార దివ్య గొర్రె పిల్ల దయ చూపుమయా. ప్రభు యేసు దైవ కుమార దివ్య గొర్రె పిల్ల దయ చూపుమయా. పిత కుడి ప్రక్క కూర్చున్న ప్రభువా, మా మనవులను ఆలించు స్వామి. పిత కుడి ప్రక్క కూర్చున్న ప్రభువా, మా మనవులను ఆలించు స్వామి. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, నీ కృప ఎల్లప్పుడూ మమ్ము వెన్నంటి ఉండునుగాక. అది మా యందు మా వెనుక నడిచి మేము సర్వదా మంచి కార్యములను మాత్రమే నిర్వహించినట్లు దృఢచిత్తమును వసుగునుగాక. నీతోను పవిత్రాత్మతో కలిసి యుగయుగములు జీవించి పాలించి మా ప్రభుని మీ ప్రియ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పఠనము సొలొమోను జ్ఞాన గ్రంథము 7వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 7 నుండి 11 వరకు. కనుక నేను ప్రార్థన చేయగా దేవుడు నాకు వివేకం ఒసిగెను.
నేను మనవి చేయగా జ్ఞానాత్మ నా మీదికి దిగివచ్చెను. సింహాసనం కంటే కిరీటం కంటే అధికంగా నేను జ్ఞానంను అభిలాషించి తిని, సంపదలు దానితో సరితూగజాలవని గ్రహించి తిని, అమూల్యమానులేవియు దానికి సాటి రావని తెలుసుకొంటిని. జ్ఞానంతో పోల్చినచో లోకంలోని బంగారమంతయు వట్టి ఇసుక ముద్ద, వెండి అంతయు వట్టి మట్టి పెళ్ళలు. నేను ఆరోగ్యం కంటే సౌందర్యం కంటే జ్ఞానము నెక్కువగా కోరుకొంటిని. దానిని కాంతి ఏనాడు తరిగిపోదు కనుక వెలుతురు కంటే కూడా దానిని అధికంగా అభిలాషించి తిని. జ్ఞానం నా చెంతకు వచ్చినప్పుడు సమస్త ప్రశస్త వస్తువులను కూడా తీసుకుని వచ్చును, బహు సంపదలను కూడా తెచ్చును. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. రెండవ పఠనము పునీత పౌలు హెబ్రేలకు రాసిన లేఖ 4వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 12 నుంచి 13 వరకు. దేవుని వాక్కు సజీవమును చైతన్యవంతమైనది, అది కత్తి వాదము కంటే పదునైనది, జీవాత్మల సంయోగ స్థానము వరకును కీలు మధ్య కలియు వరకును అది ఛేదించుకొని పోగలదు. మానవుల హృదయమునందలి ఆశలను ఆలోచనలను అది వీక్షింపగలదు. దేవుని వద్ద నుండి దాచగలిగినది ఏదియును లేదు. సర్వ సృష్టి యందు అంతయును ఆయన కంటికి సుస్పష్టమే. ఆయనకే మనము అందరము బాధ్యులమే ఉన్నాము. ఇది ప్రభువాకు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. వెదకని చోటే లేదు నా దేవుని కోసం, వెళ్ళని స్థలమే లేదు నా ప్రభుని ప్రేమ కోసం. వెదకని చోటే లేదు నా దేవుని కోసం, వెళ్ళని స్థలమే లేదు నా ప్రభుని ప్రేమ కోసం. వేదికి తిని వేసారి తిని అంతటా తిరిగితి, వేదికి తిని వేసారి తిని అంతటా తిరిగితి. తను కానరాక నీ కలత చెందితి, తను కానరాక కలత చెందితి. వేదనతో రోదనతో కన్నీరు కార్చితి. నాలోకి తొంగి చూస్తే నా గుండెలో ఉన్నాడు, నాలోకి తొంగి చూస్తే నా గుండెలో ఉన్నాడు. ప్రేమే దేవుని స్వభావము, ప్రేమే దేవుడు, ప్రేమే దేవుని స్వభావము, ప్రేమే దేవుడు. ప్రభు మీతో ఉందురుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత మార్కు రాసిన సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. మార్కు రాసిన స్వార్త 10వ అధ్యాయము 17వ వచనము నుంచి 27వ వచనము వరకు. యేసు పయనమైపోవుచుండా మార్గమధ్యమున ఒకడు పరిగెత్తుకుని వచ్చి ఆయన ఎదుట మోకరించి, సద్బోధకుడా, నిత్య జీవము పొందుటకు నేను ఏమి చేయవలను అని ప్రశ్నించెను. అందుకు యేసు, సద్బోధకుడా అని నన్ను ఎలా సంబోధించెదవు? దేవుడు ఒక్కడే మంచివాడు, మరెవ్వరూ కాదు. దైవాజ్ఞలను నీవు ఎరుగుదువు కదా. నరహత్య చేయుకుము, వ్యభిచరించకుము, దొంగిలింపకుము, అసత్యమాడకుము, మోసగింపకుము, తల్లిదండ్రులను గౌరవింపుము అనెను. అందుకు అతడు, బోధకుడా, బాల్యము నుండి వీనిని అన్నింటినీ పాటించుచునే ఉన్నాను. యేసు అతని వంక ప్రేమతో చూచి, అయితే నీవు చేయవలసినది ఇంకొకటి ఉన్నది. నీవు వెళ్ళి నీకు ఉన్నదంతయు వెచ్చించి పేదలకు దానము చేయుము, పిమ్మట వచ్చి నన్ను అనుసరింపుము. పరలోకమందు నీకు ధనము చేకూరును అనెను. ఆ యువకుడు
అధిక సంపద గలవాడగుటచే ఈ మాట విని మొగము చిన్నబుచ్చుకుని వెళ్ళిపోయాను. యేసు చుట్టూ చూచి తన శిష్యులతో, ధనవంతులు దైవరాజ్యమున ప్రవేశించుట ఎంత కష్టము అనెను. ఈ మాటలు ఆలకించిన శిష్యులు ఆశ్చర్యపడి యేసు ఇంకను వారితో, బిడ్డలారా, దేవుని రాజ్యమున ప్రవేశించుట ఎంత కష్టము, ధనవంతుడు దైవరాజ్యమున ప్రవేశించుట కంటే వంటే సూది బెజ్జంలో దూరిపోవుట సులభతరము అనెను. ఈ మాటలు విని శిష్యులు మరింత ఆశ్చర్యపడి, అట్లయినా ఇక ఎవడు రక్షణ పొందగలడు అని గుసగుసలాడుకునిరి. యేసు వారితో, మానవులకు ఇది అసాధ్యము, గాని దేవునకు సమస్తమును సాధ్యమే అనెను. ఇది క్రీస్తు సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. క్రీస్తునందు మిక్కిలిగా ప్రేమింపబడుతూ ఉన్నటువంటి దైవజనులారా, ఈరోజు తల్లి అనేటువంటి తిరుసభ మనందరికీ కూడా దైవజ్ఞానాన్ని వెతకాలి అని, దైవజ్ఞాన అన్వేషణలో మనందరము కూడా ప్రతిదినము కూడా దైవ ప్రార్థనతో మన రక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు యొక్క వాక్య బలముతో బలపడాలని మనలను చక్కగా ఈరోజు తల్లి అనేటువంటి తిరుసభ తన వాక్యముతో ఆహ్వానిస్తూ ఉంది. అయితే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈరోజు పరిశుద్ధ గ్రంథ పఠనాలను మనం క్షుణ్ణంగా పరిశీలించినట్లయితే చక్కనైనటువంటి అంశాన్ని మనందరి ముందు ఉంచుతూ ఉంది. మరి ముఖ్యంగా సువిశేషాన్ని మనం చూసినట్లయితే మరి యేసుక్రీస్తు ఇస్తున్నటువంటి సందేశము, ఆయన ఏ విధంగా మన జీవితంలో మరి దైవరాజ్యాన్ని వెతకాలి అని అంటే, పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించాలంటే ఏమి చేయాలనేటటువంటి అంశాలను మనం ధ్యానం చేయబోతూ ఉన్నాం. అయితే మనకు అబ్రహాం మెస్లో అనేటటువంటి ఒక గొప్ప మానసిక శాస్త్రవేత్త 19వ శతాబ్దంలో మనం చూసినట్లయితే చక్కనైనటువంటి ఒక ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి సిద్ధాంతాలతో ఒక అవసరాలమైనటువంటి స్తంభాన్ని నిర్మించి ఆయన, అంటే ఒక త్రికోణంలో ఉన్నటువంటి ఒక స్తంభాన్ని, అంటే ఒక హైరార్కీ ఆఫ్ నీడ్స్ అనేటటువంటి సిద్ధాంతాన్ని ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. ఈ హైరార్కీ ఆఫ్ నీడ్స్ అంటే ఒక అవసరాల గోపురము అని చెప్పవచ్చు, అవసరాల స్తంభము, నిచ్చెన అని కూడా మనం చెప్పవచ్చు. ఈ హైరార్కీ ఆఫ్ నీడ్స్లో ఈయన చెప్తూ ఉంటాడు, అసలు మనిషికి కావలసినటువంటి అవసరాలు ఏంటి, ఆయన కోరికలు ఏమిటి అని చక్కనైనటువంటి ఒక సిద్ధాంతముతో ఈ గొప్ప మానసిక శాస్త్రవేత్త అబ్రహాం మెస్లో గారు చక్కగా వివరిస్తూ ఉంటారు. మొట్టమొదటిగా మౌలిక అవసరాలు ప్రథమ స్థానంలో ఈయన పెడుతూ ఉన్నాడు. ఈ మౌలిక అవసరాలు అంటే గాలి, నీరు, ఆహారం. రెండవ దశను మనం చూసినట్లయితే సంరక్ష అవసరాలు అనగా ఒక భద్రత, డబ్బు అనేటటువంటి అంశాలను పెడుతూ ఉన్నాడు. తరువాత మానసిక అవసరాలు, అవి మనిషికి కావలసినటువంటివి ప్రేమ, అనుబంధం అనేటటువంటి అంశాలను పెట్టి ఉన్నాడు. అలాగే తరువాత ప్రతిష్టకు సంబంధించినటువంటి అవసరాలను పెట్టాడు 4వ దశలో. అవి హోదా, అపజయాలు కానీ విజయాలు కానీ మనం చూస్తూ ఉంటాం మనిషిలో. ఒక హోదా, విజయాలను మనం చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే మేధస్సుకు సంబంధించినటువంటి అవసరాలు ఏమిటి అవి అంటే జ్ఞాన అన్వేషణ, జ్ఞాన సమపార్జన, అంటే జ్ఞానాన్ని అన్వేషించేటటువంటి దశ. అలాగే చివరిగా మనం చూసినట్లయితే ఆత్మ పరిపూర్ణత లేకపోతే ఆత్మ సమన్వయము. ఈ 5 దశలను మనం చూసినట్లయితే ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, మనిషి జీవితంలో చివరిగా ఆయన చేరుకుని ఆలోచన చేసేటటువంటి దశ ఏమిటి అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అవసరాలను, ఆ దశను మనం చూస్తూ ఉంటాం. అందుకనే కొంతమంది సాధువులు, సన్యాసులు కొన్ని దశలను విడిచిపెట్టి ఈ చివరి దశ అయినటువంటి
ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దశలోనికి వెంబడిస్తూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా మనం చూసినట్లయితే మనిషి చివరగా చేరుకోవలసినటువంటి గమ్యం ఆధ్యాత్మిక పరపక్యత. చాలామంది కూడా ఈ ముందు చెప్పినటువంటి అనగా ఈ మౌలిక అవసరాలు కానివ్వండి, లేకపోతే సంరక్షణ అవసరాలు కానివ్వండి, మానసిక ఆనందం ఉల్లాసకు సంబంధించినటువంటి కానివ్వండి, అనేకమైనటువంటి వ్యసనాలలో చిక్కుకొని వాళ్ళు చివరి దశను చేరుకోలేకపోతూ ఉంటారు. ఆఖరి మజిలీని చేరుకోలేక ఓడిపోతూ ఉంటారు. మన నిత్య జీవితంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం. అందుకనే కొంతమంది ఇహలోకమైనటువంటి ఆశల్లోనే చిక్కుకొని పోతూ ఉంటారు, బయటకు రాలేకపోతూ ఉంటారు. ఎందుకు ఈ విధంగా చేస్తాడు అంటే మనిషి మనం బలహీనులం అనేటటువంటిది మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. మన జీవితంలో ఇదిగో నేను రోజు గుడికి వెళుతూ ఉన్నాను, దైవవాక్యం చదువుతూ ఉన్నాను కాబట్టి నేను బలహీనుడు కాదు, గొప్పవాడిని చెప్పుకోవటానికి సరిపోము. ఎందుకంటే మనిషి బలహీనుడు, శోధనలో పడవచ్చు, పాపములో పడవచ్చు, వ్యామోహములో జీవించవచ్చు, మోసపూరితముగా ఉండవచ్చు, ఇతరులను అసత్యముగా పలకవచ్చు, అసత్యాలను దుర్భాషలు ఆడవచ్చు, అనేక విధాలుగా జీవించవచ్చు మనిషి. కానీ ఈ దశలన్నిటినీ కూడా ఆయన జీవించి వెళుతూ మరి ఆ జ్ఞానాన్ని అన్వేషించి తర్వాత చివరి దశలో ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పరిపూర్ణతతో తాను వెళ్ళగలగాలి. ముందు దశలోనే ఆయన చిక్కుకుని ఉండకూడదు అని మరి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ యొక్క మానసిక శాస్త్రవేత్త చక్కగా చెప్పి ఉన్నాడు, కొన్ని దశలుగా చెప్పాడు. మనిషికి కావలసినటువంటివి అవసరాలు, ఆయనకి మౌలికమైనటువంటి అవసరాలు, లేకపోతే శారీరకమైనటువంటి అవసరాలు, మనసుకు సంబంధించిన అవసరాలు, మేధస్సుకు సంబంధించిన అవసరాలు, చివరిగా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సంపద అనేటటువంటిది చక్కగా ఆయన వర్ణించి ఉన్నాడు. అయితే ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నాము అంటే ఈరోజు మనం చూసినట్లయితే స్వార్థలో ఒక ధనిక యువకుడు యేసు దగ్గరకు వచ్చి, సద్బోధకుడా, నేను నిత్య జీవం పొందటానికి ఏం చేయాలి అని అడుగుతూ ఉన్నాడు. అయితే మనం మనిషికి కావలసినటువంటి అవసరాలను ఏ విధంగా విశ్లేషించుకున్నామో అలాగే ఈ యవనస్తుడు, ఈ యువకుడు అధిక సంపద గలవాడొకటొచ్చే ఆయన ఈ లోకమైనటువంటి సుఖాలలో, ఈ లోకమైనటువంటి సంపదల్లో, ఈ లోకమైనటువంటి సౌఖ్యాలతో చిక్కుకుని పోయి ఉన్నాడు. అందుకనే ఆయన మరి ఈ అంతిమ లక్షణాన్ని చేరుకోలేకపోయాడు, విఫలుడయ్యాడు. అందుకనే ఈయన చక్కగా మరి ఈ ప్రయాణంలో యేసుక్రీస్తుని కనుగొని ఆయనే మార్గచూపరి, ఆయన దగ్గర దాకా వెళ్ళాడు ఈ యువకుడు. వెళ్ళి ఆయననే నేరుగా నిఠారుగా ప్రశ్న వేశాడు, నిత్య జీవాన్ని పొందటానికి ఏం చేయాలి అన్నప్పుడు మరి ఆ యువకుడు మరి చక్కగా అడిగినప్పుడు యేసుక్రీస్తు అన్నాడు, ఆజ్ఞలను పాటించు అని చాలా ఆజ్ఞలు చెప్పి ఉన్నాడు యేసుక్రీస్తు. కానీ ఇక్కడ మరి నేను చిన్నతప్పుడు బాల్యం నుంచి కూడా ఇవన్నిటిని కూడా పాటిస్తూ ఉన్నానయ్యా, మరి ఇంకేంటి, నేను ఎటువంటి నిత్య జీవితాన్ని పొందటానికి అర్హుడినే కదా, నాకు ఒక గ్యారంటీ కార్డు లేకపోతే ఒక ఆధార్ కార్డు లాగా, ఒక ఎలక్షన్ కార్డు లాగా, ఒక పాస్పోర్ట్ లాగా మరి నిత్య జీవం పొందటానికి ఆజ్ఞలన్నీ పాటించాను, నాలో ఎటువంటి కూడా తప్పు లేదు, మరి ఇంకా ఏం చేయాలి అని అంటే అప్పుడు యేసుక్రీస్తు చెప్తూ ఉన్నాడు, ఈ ఆజ్ఞలను పాటిస్తే సరిపోదు. అందుకని వాక్యములు మనం చదువుకుని ఉన్నాం చక్కగా. మార్కు స్వార్థికారుడు చక్కగా రాస్తూ ఉన్నాడు, యేసుక్రీస్తు ఆయనతో ప్రేమగా చూచి ఆయన్ని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఈ యవనస్తుడు ఈ ఆజ్ఞలన్నీ పాటించాడు, నియమాలను నీతిగా నిజాయితీగా ఉన్నాడు, కానీ నిత్య జీవితం పొందలేకపోయాడు. ఎందుచేతను అంటే ఇక్కడ ఆయనలో ఇంకా ఏదో లోపం ఉంది. ఆ లోపాన్ని ఎరిగి యేసుక్రీస్తు చెప్తూ ఉన్నాడు. ఏమిటి అది? పేదల పట్ల కనికరము కలిగి భావన కలిగి ఉండటం మొదటిది. రెండవది, దేవుడు ఇచ్చినటువంటి సమృద్ధిని పేదలతో పంచుకునేటటువంటి మనస్తత్వం కలిగి ఉండటం.
మరి ఈ రెండు కూడా లోపించాయి ధనవంతునికి. అందుకనే నిత్య జీవాన్ని పొందలేకపోయి ఉంటాడు. మరి శిష్యులు కూడా ఈ యొక్క ఉపన్యాసానికి, ఈ యొక్క సూచనలు కూడా వాళ్ళందరూ కూడా అవాక్కయ్యారు, ఆశ్చర్యపోయారు. మరి ఈ సన్నివేశంలో పేతురు గారిని మనం చూసినట్లయితే, అలాగే యేసు ప్రకారం చక్కగా ఏమిటి నిజమైనటువంటి మతం, నిజమైనటువంటి విశ్వాసం ఏమిటి అంటే, మనము పొందినటువంటి దీవెనలను ఇతరులతో పంచుకోవాలి. దేవుడు సమృద్ధిగా నన్ను ఆశీర్వదించాడు కాబట్టి ఈ సమృద్ధ తత్వాన్ని, ఈ దీవెనలను నేను ఇతరులతో పంచుకున్నప్పుడే ఇదిగో యేసుక్రీస్తు చూపించినటువంటి మతానికి, యేసుక్రీస్తు చూపించినటువంటి ప్రేమకు, ఆయనలో విశ్వాసానికి ఒక అర్థము ఉంది అని ఈరోజు ఘంటాపదంగా ఈ యవనస్తుడికి ఒక ఉపన్యాసాన్ని, పాఠాన్ని నేర్పించాడు. ప్రియమైనటువంటి దేవుని విశ్వాసులారా, అయితే ధన వ్యామోహం చాలా భయంకరమైనటువంటిది. ధన వ్యామోహం. అందుకనే పేతురు గారు కూడా కలిగినటువంటి సందేహం కూడా ఇదే. మరి ఈ విధంగా మేము శిష్యులుగా యేసుక్రీస్తుతో మరి ప్రయాణమై వెళుతూ ఉన్నప్పుడు ఏమీ లేకపోతే మరి యేసుక్రీస్తు కోరినటువంటి జీవితాన్ని ఎవరు జీవించగలుగుతూ ఉంటారు? ఈయన ఈ విధంగా అన్నీ కూడా మరి అమ్మేసి, ఆస్తిపాస్తులు అమ్మేసి ఆయన అనుసరించమంటూ ఉన్నాడు. మరి మాకు ఆలనా పాలన ఏ విధంగా, మాకు అవసరాలు కదా అని అనుకున్నటువంటి సందర్భంలో మరి ఇది అసాధ్యము కదా అని పేతురు గారు అంటూ ఉంటే, కానీ దేవుని దృష్టిలో సాధ్యమే అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు మరలా. అందుకనే మరి ధనవంతుడు దైవరాజ్యములో ప్రవేశించుట కంటే ఒంటె సూది బెచ్చములో దూరిపోవుట సులభతరము అంటూ ఉన్నాడు. అసాధ్యమైనటువంటిది సాధ్యమవుతుందని యేసుక్రీస్తు చెప్తూ ఉన్నాడు. ఏమిటి అది అంటే ఒక చిన్న ఉదాహరణతో చెప్తున్నాడు. ఒంటె మరి ఆ జీవుల్లో పెద్ద శరీరంతో ఉంటుంది, సూది చిన్న బెజ్జముగా ఉంటుంది, మనకు తెలుసు. దాంట్లో దూరిపోవటం ఏమిటి? ఊహించటానికి కూడా మరి ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది. ఇది అంటే ధనవంతుడు దైవరాజ్యములోనికి ప్రవేశించుట అంత కష్టము అని దాని అర్థము. అందుకని ఇక్కడ ధన వ్యామోహములో మరి సంపదలను గురించి, మనిషి ఏ విధంగా, ఈ సంపదలు మనిషిని ఏ విధంగా మాయం చేస్తాయి, మోసం చేస్తాయని మనం ధ్యానం చేసుకోవాలి. కొన్ని విషయాలు మనం ధ్యానం చేస్తే, మొట్టమొదటిగా ఈ సంపదలు మనిషిలో తన సర్వ స్వతంత్రుని చేసి, తప్పుడు భావన కలగచేసి, దేవుడు అనేటటువంటి సత్యము నాకు అవసరం లేదు, లేకపోతే దేవుడు నాకు అవసరం లేదు అనేటటువంటి మోసపూరితంగా తయారు చేస్తుంది సంపదలు. రెండవది, సంపద మనిషిని సంకెళ్ళు వేసి ఈ లోకానికి కట్టిపడేస్తూ ఉంటాయి. మూడవది, సంపదలు మనిషిని స్వార్థం వైపు మళ్ళిస్తూ ఉంటుంది. అన్ని అనర్థాలకు మూలం ధన వ్యామోహం. కనుక మనం దైవజ్ఞానాన్ని కోరుకోవాలి, ఆ దైవజ్ఞానాన్ని అన్వేషించాలి అని దేవుడు మనకు చక్కగా సెలవిస్తూ ఉన్నాడు. అందుకనే సొలొమోను చక్రవర్తి చక్కగా ఆయన మరి ముందుగా దైవజ్ఞానాన్ని కోరుకున్నాడు. నాకు కావలసిన జ్ఞానాన్ని దయచే, దేనికి? ఈ రాజ్యాన్ని, ఈ నీ ప్రజలను పరిపాలించటానికి వలసిన జ్ఞానాన్ని దయచే అని ఆయన శ్రేష్టమైనటువంటిది కోరుకున్నాడు దేవుని నుంచి. ఈ యువకుడు అటు చేరువలో ఉన్నాడు, దగ్గరగా వచ్చాడు, యేసునికి ప్రశ్న వేశాడు, యేసు సమాధానం ఇచ్చాడు. కానీ ఆయన మరి అసంతృప్తితో, విచారముతో తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు. ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ఏమిటి అది? ఒకవేళ దేవుడు కదా ఆయన, నజరేయుడైనటువంటి యేసుకు శక్తి ఉంది కదా, ఆ కుర్రవాడు యవనస్తుని యొక్క మనస్సు మార్చవచ్చు కదా అని అనుకోవచ్చు మనందరం కూడా. ఎందుచేతను? అదేంటి, ఆయన 10 ఆజ్ఞలు, ఏమి కూడా పాపము చేయకూడదు అనేటటువంటి విధంగా ఆయన 10 ఆజ్ఞలను పాటించాడు కదా. మరి ఎందుకు ఆయన నిత్య జీవం పొందలేకపోయాడని మనం ఆలోచన చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆయన మరి నరహత్య చేయలేదు, వ్యభిచారము చేయలేదు, దొంగతనము చేయలేదు, అసత్యం ఆడలేదు, మోసగించలేదు, మరి తల్లిదండ్రులను గౌరవించాడు.
అనేకమైనటువంటి ఆజ్ఞలన్నీ కూడా పాటించాడు. అయినా మరి నిత్య జీవితానికి పొందలేకపోయి ఉన్నాడు. ఎందుచేతను మనము కూడా అనుకుంటాం ఒక్కొక్కసారి, నేను నిష్ఠగా జీవిస్తున్నాను కదా, నీతివంతమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నాను కదా, మరి నేను ఎటువంటి తప్పు చేయలేదు కదా, ఎటువంటి వ్యామోహంలో పడలేదు కదా, ఎటువంటి శోధనలో పడలేదు కదా, ఇదిగో నేను నిత్య జీవితంలో ప్రవేశిస్తాను కదా అని మనము కూడా 100% విశ్వాసంగా ఉంటాం. కానీ మనలో కూడా ఆ భగవంతుడు ఈరోజు ఈ యవనస్తుడి యొక్క ఉదాహరణ ద్వారా మనకు కూడా ఒక సందేహాన్ని కలుగు చేస్తూ ఉన్నాడు యేసుక్రీస్తు. ఆ సందేహమే మనం ఈరోజు మరి పటాపంచలు చేసుకోవాలి. ఏమిటి అది అంటే, అదుగో ఆ యవనస్తుడి వలె ఇహలోకమైనటువంటి వాంఛల్లో సంపదతో మనము మునిగి ఉండి చివరి దశ అయినటువంటి ఆధ్యాత్మిక పరిపక్వతలో పండలేకపోతే మనము కూడా ఈ ఆజ్ఞలను పాటించిన నిష్ప్రయోజనమై అవుతూ ఉంటాం. అందుకనే మరి దైవజ్ఞానాన్ని వెతకాలి. దైవజ్ఞానాన్ని వెతకాలి అంటే ఆ యేసుక్రీస్తుని వెతకటమే, ఆయన చెప్పినటువంటి సారాంశం, ఆయన చెప్పినటువంటి జీవితాన్ని పాటించటమే. కనుక మన జీవితంలో కూడా ఒక్కొక్కసారి మనకు ఆనందాన్ని, మనశ్శాంతిని, మరి మనశ్శాంతులకు పెద్ద ఆటంకాలుగా అనేకమైనటువంటివి ఉంటాయి మన జీవితంలో. దాన్ని మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి. ఈరోజు ఈ యవనస్తుడు ఏ విధంగా మరి అసంతృప్తితో వెళ్ళిపోయి ఉన్నాడో, అలాగే ఈ దివ్యబలి పూజలో పాలు పంచుకుని ఈ యొక్క వాక్యాన్ని విని ఈ ఆదివారం రోజున నేను కూడా ఈ యవనస్తుడు వలె అసంతృప్తితో వెళ్ళిపోతూ ఉన్నానా దివ్యబలి పూజ వాక్యము విన్న తరువాత? లేకపోతే యేసుక్రీస్తు పలికినట్టుగా నేను కూడా దైవ సంపద కోసం, దైవ జ్ఞానాన్ని కోసం అన్వేషిస్తూ ఉన్నానని ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి. ప్రియమైనటువంటి దేవుని కుటుంబాలారా, విశ్వాసులారా, కనుక మనకు ఆనందానికి, మనశ్శాంతికి ఆటంకాలుగా ఉన్నటువంటివి ఏమిటి? ధనం కావచ్చు, మోహాలు కావచ్చు, మోసం కావచ్చు, అలసత్యం కావచ్చు, విశ్వాసరహితం కావచ్చు, అవినీతి కావచ్చు, దోపిడీ కావచ్చు, మోసం చేయటం కావచ్చు, ఇహలోకమైనటువంటి వాంఛలు కావచ్చు, అనేకమైనటువంటివి ఉంటాయి. మనలందరినీ కూడా ఆనందాన్ని, మనశ్శాంతిని దూరం చేసేటటువంటి విషయాలు. మరి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుందాం. ఒక ఖచ్చితమైనటువంటి నిర్ణయాన్ని తీసుకుందాం. ధనము ఈ యువకులను విచారముగా వెనక్కి తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది. అసంతృప్తితో వెళ్ళిపోయి ఉన్నాడు. యేసుక్రీస్తు కూడా మరి ఆపలేదు ఆ యవనస్తుడిని. మార్చవచ్చు కదా, ఆయన పిలవచ్చు కదా వెనక్కి. ఎందుకు పంపించేశాడు? మంచి వ్యక్తే కదా ఈ కుర్రవాడు, అన్ని పాటిస్తూ ఉన్నాడుగా, నీతివంతమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉన్నాడుగా అంటే. కానీ మనము పొందినటువంటి దీవెనలు, మనము పొందినటువంటి సంపద, సమృద్ధిని ఇతరులతో పంచుకున్నప్పుడే మన క్రైస్తవ జీవితము, మన క్రైస్తవ మతానికి, మన క్రైస్తవ మతం అనేటువంటిది మతము కాదు. మామూలుగా చెప్పుకోవాలంటే అది యేసుక్రీస్తు ప్రేమ రహదారి, ప్రేమ బాటే అది క్రైస్తవ మతం అని అంటూ ఉంటాం. ఆయన ప్రేమ జీవితం, ఆయన ప్రేమ తత్వమే క్రైస్తవ మతం. ఆయన ఏం చేసి ఉన్నాడు? తాను పొందినటువంటి దీవెనలను ఇతరులతో పంచుకున్నాడు, సమృద్ధిగా ఇతరులను దీవించాడు, తనను తాను రిక్తును చేసుకుని ఒక సేవకు రూపాన్ని ధరించి ఉన్నాడు యేసుక్రీస్తు. అందుకనే ఆయన సింహాసనమే సిలువ సింహాసనముగా ఆయన ఎన్నుకున్నాడు. ఆయన సింహాసనం సిలువ మీద నుంచి ఇతరులందరినీ కూడా ఆయన హింసించేటటువంటి ప్రతి ఒక్కరి కోసం కూడా ప్రార్థన చేసి మనందరికీ కూడా రక్షణను ప్రసాదించి ఉన్నాడు. అందుకనే ఒక పేదవాడుగా జన్మించి ఉన్నాడు యేసుక్రీస్తు. అందుకనే మనం ఈ దివ్యబలి పూజలో ప్రార్థన చేద్దాం. మనము కూడా నిర్ణయం తీసుకుందాం. ఏంటి? యేసుక్రీస్తు మనము పొందినటువంటి దీవెనలను ఇతరులతో పంచుకోవాలి. మన దగ్గర ఉన్నటువంటి సమృద్ధిని, అనగా ఈ సంపదలను ఇతరులతో పంచుకుంటేనే మనము ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పరిపక్వతలోనికి చేరుకున్నాము అని అర్థము. లేకపోతే మనందరము కూడా ఇదిగో మరి ఈ దశలో, మనిషికి కావలసినటువంటి దశలో మనకి గాలి, నీరు, ఆహారం
ఏమన్నా వెత్తలేకపోయినా మనకి ప్రకృతి పరంగా అన్నీ కూడా దొరుకుతూ ఉంటాయి. దేవుడు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప వరాలు అవి. అలాగే సంరక్షణ అవసరాలు, భద్రత మనం కల్పించుకుంటాం, భద్రతగా జీవిస్తూ ఉంటాం, కష్టపడుతూ ఉంటాం, డబ్బులు సంపాదించుకుంటూ ఉంటాం. సరే, తర్వాత మానసికానికి సంబంధించినటువంటి ఆనందాలు, ప్రేమ కావచ్చు, లేకపోతే ఒక యువకుడు యువతి ప్రేమ బంధంలో ఏ విధంగా సంతోషంగా ఉంటారు, భార్యాభర్తలు ఏ విధంగా సంతోషంగా ప్రేమతో జీవిస్తూ ఉంటారు. అలాగే కుటుంబాలు, కుటుంబంలో తల్లిదండ్రులు, బిడ్డలు, అమ్మ నాన్న ఏ విధంగా సంతోషంతో అనుబంధాలతో సంతోషంగా ఉంటారో అవన్నీ కూడా మనం జీవిస్తూ ఉంటాం. అలాగే ప్రతిష్టకు, హోదాకు సంబంధించినటువంటి జయము అపజయాలతో మనిషి జీవిస్తూ ఉంటారు. అలాగే కొంతమంది దైవజ్ఞానం కోసం వెతుకుతూ ఉంటారు, జ్ఞానం అన్వేషణ కోసం వెతుకుతూ ఉంటారు. అలాగే చివరి దశ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దశ. ఈ ఆధ్యాత్మిక దశ వరకు చేరాము అంటే ఏ విధంగా మనం ఆలోచన చేసుకోవచ్చు అంటే, ఇదిగో దేవుడు చెప్పినటువంటి, యవనస్తుడికి చెప్పినటువంటి అంశాన్ని మనము పాటించగలిగితే, అనగా నాకు ఉన్నటువంటి దీవెనలను ఇతరులతో పంచుకుంటే, నాకు ఉన్నటువంటి సంపదలను నాకు స్థాయిలో, నా స్తోమతలో ఇతరులకు సహాయం చేస్తే తప్పనిసరిగా పరలోక రాజ్యానికి మనం ప్రవేశిస్తాము. అదిగో చివరి దశ అయినటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పరిపక్వతలో మనం ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాము. ఇవన్నీ ఉంటే మనం స్వర్గరాజ్యానికి ప్రవేశించడానికి అర్హులమని యేసుక్రీస్తు చెప్తూ ఉన్నాడు. కనుక అటువంటి బలాన్ని, అటువంటి శక్తిని దయచేయమని ఈ దివ్య బలి పూజలో ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని శక్తిని, బలాన్ని దయచేయమని ప్రార్థన చేద్దాం. అపోస్తల విశ్వాస సంగ్రహము. పరలోకమును భూలోకమును సృష్టించిన సర్వశక్తి గల అయిన సర్వేశ్వరుని విశ్వసించుచున్నాను. అతని ఏకసుతుడు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును విశ్వసించుచున్నాను. ఇతడు పవిత్ర ఆత్మ వలన గర్భమై కన్య మరియమ్మ నుండి పుట్టెను. పొంతియు పిలాతుని అధికారమునకు లోనై పాటుబడి శిలువ మీద కొట్టబడి మరణం పొంది సమాధిలో ఉంచబడెను. పాతాళమునకు దిగి మూడవ నాడు చనిపోయిన వారు లేచెను. పరలోకమునకు ఎక్కి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరుని కుడి ప్రక్కన కూర్చున్నారు. అక్కడ నుండి జీవించు వాళ్ళకును చనిపోయిన వాళ్ళకును తీర్పు చేయటకు వచ్చును. పవిత్ర ఆత్మను విశ్వసించున్నాను. పరిశుద్ధ కథోలిక సభను, పునీతుల సంబంధ ప్రయోజనము విశ్వసించున్నాను. పాపముల మన్నింపును విశ్వసించున్నాను. శరీరం యొక్క ఉత్థానమును విశ్వసించున్నాను. నిత్య జీవమును విశ్వసించున్నాను. ఆమేన్. తిరుసభను పరిపాలిస్తున్న పరిశుద్ధ పోపు గారిని, పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠకన్యలను, విశ్వాసులను అందరినీ కూడా దీవించమని, దైవజ్ఞానంతో నింపాలని ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. దయగల ప్రభువా, ఈ యొక్క డివైన్ మెర్సీ సెంటర్ను నడిపిస్తున్నటువంటి మరి ఎస్విడి, మరి ముఖ్యంగా ఫాదర్ బెన్నీ ఫాదర్ గారిని ఆశీర్వదించి, వారి బృందాన్ని దీవించి, వారికి కావలసినటువంటి శక్తిని, బలాన్ని, దైవజ్ఞానాన్ని దయచేయమని ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. దయగల ప్రభువా, ఈ కరోనా కష్టకాలంలో ప్రజలకు కావలసినటువంటి పనిపాట్లను దయచేసి, వారికి కావలసినటువంటి దీవెనలు దయచేయమని ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. దయగల ప్రభువా, ఈ దివ్య బలి పూజను ప్రత్యేక విధంగా వారి కుటుంబాల కోసం అర్పించమని అడిగినటువంటి ప్రతి ఒక్క బిడ్డలను ఆశీర్వదించమని, దీవించమని, వారికి కావలసిన ఆయురారోగ్యములు దయచేయమని ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. పరిశుద్ధుడు అయినటువంటి ప్రభువా, ఈ విన్నపాలను నీ పాదముల చెంత పెట్టి అర్జించుచూ ఉన్నాం. మాకు వలసినటువంటి పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని, బలాన్ని దయచేసి నీవు వెన్నంటే మమ్మల్ని నడిపించమని యవనస్తుడికి చెప్పినటువంటి విధంగా మమ్మల్ని కూడా నడిపించి, కానీ విచారముతో వెళ్లకుండా ఆనందముతో ఈ దివ్యబలి పూజ అయిన తర్వాత ఆనందముతో తిరిగి వెళ్ళేటటువంటి భాగ్యాన్ని దయచేయమని ఈ మనవులన్నింటిని మా ప్రభుని మీ ప్రియకుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా అడిగి వేడుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. అర్పింతు హృదయాజలి అందింతు ప్రేమ
ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, నేనును మీరు అర్పించుచున్న ఈ బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి ప్రీతికరమైనట్లా ప్రార్థించండి. ప్రభువు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనం కొరకును తన పవిత్ర శిష్యుల ప్రయోజనం కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించుగాక. ఓ ప్రభువా, నీ విశ్వాసుల ప్రార్థనలను వారు సమర్పించు అర్పణలతో పాటు దయతో స్వీకరింపుడు. భక్తితో మేము నిర్వహించి పవిత్ర బలి మమ్ము స్వర్గ మహిమలోనికి నడిపించునుగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో ఉందురుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభువు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభు అయిన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను నీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. నీవు ప్రపంచమునకు పునాదులను ఏర్పాటు చేసితివి. మారుచున్న ఋతువులు కాలములను నీవే క్రమపరిచితివి. గాని మానవుని నీ సొంత రూపంలో రూపొందించితివి. మానవుని చిత్రమైన సమస్త ప్రపంచముపై అధికారములో ఉంచితివి. నీ సృష్టినంతటిని అతడు నీ నామమున పాలించుచూ ఉన్నాడు. నీ మహత్కర కార్యములందు మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా నిన్ను నిరంతరము స్తుతించుచున్నాడు. కావున మేము దూతల దళములతో ఏకమై ఒప్పొంగుచు నీ ప్రస్తుతి చేయిచు నిన్ను గణపరచుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నది. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రభు నామమున వేచేవారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసానా. పావన పిత, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు. నీ సృష్టి అంతయు నిన్ను స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా నీ కుమారుడును మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా పవిత్రాత్మ ప్రభావం వలన సమస్తమును జీవమును పోసి పవిత్రపరచుచూ ఉన్నావు. ప్రపంచమాద్యాంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయము వరకు నీ నామమునకు నిర్మలమైన బలిని అర్పించుటకై ప్రజలను నిరంతరము పిలుచుచూ ఉన్నావు. కావున ఓ ప్రభువా, ఈ కానుకలను నీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాం. పవిత్రాత్మ ద్వారా వీరిని పవిత్రపరచ బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ విధముని మా ప్రభువును నీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతని ఆజ్ఞల ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చనను నెరవేర్చుచున్నాం. అతడు అప్పగింపబడనున్న రాత్రి అప్పమునందుకుని నీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకుని భుజింపుము. ఎలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముననే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని నీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకుని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై దారబోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము. మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, నీ కుమారుని రక్షణాయుతమగు శ్రమలను, అద్భుతమైన ఉత్థానమును, మోక్షారోహణమును స్మరించుచు అతడు మరలా వేంచేయుదునని ఎదురుచూచు మేము ఈ పవిత్ర జీవన బలిని కృతజ్ఞతతో నీకు అర్పించుచూ ఉన్నాం.
నీ పవిత్ర శ్రీసభ యొక్క కానుకను ప్రీతితో వీక్షింప బ్రతిమాలుచున్నాము. తన మరణము ద్వారా మమ్ము నీతో సఖ్యపరిచిన నీ కుమారుని బలిని స్వీకరింపుము. మేము అతని శరీర రక్తములతో పోషింపబడి పవిత్రాత్మతో నింపబడి అతని యందు ఏక శరీరము ఏక మనస్సు కలిగి ఉండినట్టులా దయచూపుము. అతడు మమ్ము నీకు నిత్యార్పణగా రూపొందించునుగాక. నీవు ఎన్నుకొనిన పుణ్యాత్మలతోనూ ముఖ్యముగా పవిత్ర కన్యయు దేవమాత అయిన మరియమాతతోనూ ధన్యులైన నీ అపోస్తులతోనూ వేదసాక్షులతోనూ సకల పునీతులతో పాటు మమ్మును మోక్ష భాగ్యమునకు వారసులను చేయుము. ఎలైనా వీరి విజ్ఞాపన ప్రార్థనల నిరవధిక సహాయముపై మేము ఆధారపడి ఉన్నాము. ఓ ప్రభువా, మమ్ము నీతో సఖ్యపరుచి బలి లోకమంతటికి నీ శాంతిని శ్రేయస్సును ప్రసాదించినట్లు బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ లోకమున యాత్ర చేయు నీ శ్రీసభను నీ సేవకుడకు మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువులను, మా పోల అంటోని పీఠాధిపతులను, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులందరినీ, నీవు సంపాదించుకున్న ప్రజలందరినీ విశ్వాసమందును ప్రేమయందును దృఢపరుపుము. నీ చిత్త ప్రకారము నీ సముకుని చేరియున్న ఈ ప్రజల మనవులను ఆలకింపుము. దయగల తండ్రి, నలుదెసల చెదిరియున్న నీ బిడ్డలను కనికరించి నీతో ఐక్యపరుచుకొనుము. చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ ప్రేమయందు ఈ లోకమున వీడిన వారందరినీ దయతో నీ రాజ్యములో చేర్చుకునము. మేమును అచ్చట చేరి నీ మహిమను వీక్షించుచు నిత్యానందము పొందుదురుగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా మనవి చేయుచున్నాము. అతని ద్వారా నీవు సకల మేలులను లోకమునకు దయచేయుచున్నావు. క్రీస్తు ద్వారా క్రీస్తుతో క్రీస్తునందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమయుండు నీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. పరలోకపు తండ్రితో, తండ్రి, నీ పరలోకములో మేము చేరాలంటే ఏమి చేయాలి అని ప్రశ్నకు సమాధానముగా నీ సుతుడను పంపించి మాకు సమాధానము దయచేసావు తండ్రి. నీ కుమారుడు చెప్పినటువంటి సమాధానాన్ని మేము స్వీకరించి అనుసరించి ఇదిగో నీ రాజ్యములో, నీ పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశించేటటువంటి అర్హతను మాకు దయచేయమని, అటువంటి బలాన్ని శక్తిని దయచేయమని తండ్రి అని రెండు చేతులు చాచి మన తండ్రిని ప్రార్థన చేద్దాం. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పుల మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనీయక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుడు. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుడు. నీ దానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు రాకడను నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని నీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభు అయిన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక నీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుడు. నీ చిత్త ప్రకారము నీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుడు. యుగయుగములు జీవించు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్.
ప్రభు శాంతి ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానం తెలుపుకుందాం. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయ చూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయ చూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభు. గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. ఇది పవిత్ర ప్రసాదం, ప్రభు యేసుని త్యాగం. ఇది పవిత్ర ప్రసాదం, ప్రభు యేసుని త్యాగం. రండి రండి ఆరగించండి, రండి రండి ఆరగించండి. జీవం పొంది రక్షణ పొంది జీవించండి, జీవం పొంది రక్షణ పొంది జీవించండి. ఇది పవిత్ర ప్రసాదం, ప్రభు యేసుని త్యాగం. ఇది పవిత్ర ప్రసాదం, ప్రభు యేసుని త్యాగం. సగసప్ప తసపమ ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, నీ వైభవమును మిక్కిలి వినయంతో ప్రార్థించుచున్నాం. పరమ పవిత్రమైన నీ కుమారుని శరీర రక్తముతో మాకు ఆహారమును ప్రసాదించి మమ్ము పోషించుచున్నాం. అదే రీతిగా అతని దైవ స్వభావములో మమ్మును భాగస్థులను చేయుము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ మేము ఆశీర్వదించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి ప్రభు స్వార్థను ప్రకటించండి. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. క్రీస్తునాథుని యందు మిక్కిలిగా ప్రేమింపబడుతున్నటువంటి దైవజనులారా, ఈరోజు జన్మదినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళు, వారికి ప్రత్యేక విధంగా మరి శుభాకాంక్షలు తెలియచేస్తూ దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించాలని, వారి కుటుంబాలను, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు దీవించాలని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. అలాగే వివాహ వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటున్నటువంటి దంపతులను మరి శుభాకాంక్షలు అందచేస్తూ వారి కోసం ప్రత్యేక విధంగా ప్రార్థన చేస్తూ దేవుడు వారి వివాహ బంధాన్ని బలపరచాలని ప్రత్యేక విధంగా ప్రార్థన చేస్తూ వారికి శుభాకాంక్షలు అందచేస్తూ ఉన్నాం. వందనాలు 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 నా ప్రభు, శతకోటి వందనాలు నా ప్రభు. వందనాలు వందనాలు నా ప్రభు, శతకోటి వందనాలు నా ప్రభు. స్తోత్రం చెల్లింతును యేసునాథా, స్తోత్రం చెల్లింతును యేసునాథా, స్తోత్రం చెల్లింతును క్రీస్తునాథా, స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతును క్రీస్తునాథా. వందనాలు వందనాలు నా ప్రభు, శతకోటి వందనాలు నా ప్రభు.